그럼 지난 한 주의 Is English를 정리하는 위클리 픽을 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 지난 월요일에 소개되었던 내용인데요. 엘리베이터를 탔는데 누군가 낯이 익어요. 네, 어디서 본 사람인 것 같은데 하는 그 아는 사람을 만난 것 같습니다. Going up? Yes. What floor are you going to? Let me hit it for you. Oh, thanks. 11, please. Wait. Didn't you used to live in Hapjeong? You look very familiar. Yes. Oh, you're Miranda, right? 좀 낯이 익다. 어디서 뵌 분 같은데요. 이렇게 얘기할 때 이제 you look familiar 아니면 you look very familiar 라고 하고요. 엘리베이터니까 보통 이제 그냥 넋놓고 있다가 엘리베이터 문이 열리면 이게 올라가나요, 내려가나요 물어볼 수 있잖아요. Right, 예, right. 그러면 이제 Going up? 올라가나요, going up이고요. 내려가나요, 그러면 Going down? 둘 중에 하나죠. 뭐 엘리베이터는 올라가든지 내려가든지 둘 중에 하나니까 going up 혹은 going down 이렇게 하고 그리고 히트를 쓸 수도 있고 몇 층 간다, 몇 층 누른다 이럴 때 네, 히트 말고 Press도 되고요. 프레스도 되죠. Hit, press, push 되는데 아마 hit이랑 press 제일 많이 쓰는 것 같아요. 그렇게 해도 되고 제가 몇 층을 갑니다라고 말을 해도 뭐 되겠죠. Oh, I'm going up to the 11th floor. 그러면 11층을 눌러주겠죠. 네. 눌러달라는 말을 안 쓰더라도 예, 그렇게 할 수 있고요. 또는 이제 패턴으로 가볼까요? 네. 전에 혹시 이러지 않으셨어요? 이렇게 말할 때 Didn't you used to... 이렇게 우리가 그냥 어떤 얘기를 할 때 저 전엔 어디 살았었어요. 그러면 I used to live in 어디 그죠? I used to live in 뭐 분당, 뭐 I used to live in 일산 이러는데 물어볼 때는 앞에 didn't를 쓰고 didn't you used to 동사 원형 그죠? Didn't you used to live in 일산 이렇게 그죠? 이제 화요일로 가봅니다. 화요일에는 아까 이제 방금 그 엘리베이터 안에서 마주쳤던 그 옛날에 이웃이었던 그 사람을 이제 다시 만난 거예요. 그래서 이 두 사람이 이야기를 하는 겁니다. 들려드릴게요. 먼저 해리가요. You still look gorgeous. You're actually aging backwards. I'm flattered. You know, we're almost at the same age. Honestly, you look about 10 years younger than me. That is far from the truth. You still look as young as ever. 나이를 거꾸로 드시나 봐요. 이런 말이 있죠. 근데 영어로도 똑같이 이렇게 말하네요. Age backwards. 그러니까 우리가 age 할 때는 그 age가 나이도 되는데 나이를 먹다, 나이가 들다라는 동사도 age니까 age backwards s를 써서 네. age backwards 하면 나이를 거꾸로 먹는 거예요. 그리고 오래간만에 만났으니까 이렇게 이제 나이보다 젊어 보인다 이런 것도 컴플리멘트로 할 수 있는데요. You look younger than your age. 그렇죠. 예. You look younger than your age. 네. 보통 우리가 뭐 동안이시네요 라고 할 때나 아니면 이제 참 나이를 뭐 어디로 드시는 거예요 이렇게 칭찬을 할 때 이렇게 이제 말할 수 있는 거고요. 절대 그렇지 않아요 라는 말이 이런 문장이 있어요. Far from the truth. 그러니까 the truth는 진실이잖아요. 사실이고 맞는 거잖아요. 근데 that's far from the truth 하면은 절대 그렇지 않아요. It's far from the truth. The truth is 뭐 어디죠? 근데 당신이 얘기했던 것은 그거 완전 뭐잖아요. So it's far from the truth. I don't look that much younger than you. That is far from the truth. 상대방에게 여전히 어때 보이시네요 라고 할 때는 이 still을 넣으면 네. 여전히 그렇다라는 건 뭔가 something good Right. 쓸 넣을 것 같아요. 네. 그래서 어머 You still look 뭐뭐. 예를 들면 지금 예문 있으세요? well you still look good, you still look gorgeous, you still look Healthy. healthy. Healthy도 되고요. 네, you still look happy. You still look. 근데 이것도 나쁘지 않은 것 같아요. You still look the same. 왜냐면 그것도 뭐 you're not aging, you look the same age. Maybe if you were healthy before, you still look the same. It's been 20 years
and you haven't changed. 그런 거 있죠. 그렇죠. 그렇게 you still look the same 하면 지금 뵀을 때도 그냥 정말 똑같으시네요. 이런 말이 됩니다. 자, 그럼 먼저 지난주 월요일 내용부터 함께 들어볼까요? What is going on with you and Jessica lately? I don't know why, but she keeps avoiding me. Did you ask her why? I tried to, but it seems like there's nothing I can do about it. 자, 이 상황은 상대방과 제시카라는 친구가 둘이 이제 사귀고 있는 사이인 걸 알고 있는 제3의 인물이 이제 문제를 제기하는 거로 시작이 됩니다. What is going on? 까지 보통 보면 많이 들어보셨죠. What's going on? What is going on? 하게 되면 도대체 이게 무슨 영문이야? 참 그런 말이죠. 이게 지금 뭐 이런 일이 다 있어? 무슨 일이야? 이런 말이죠. What is going on? 근데 너하고 제시카가 라고 조금 특정인에 대해서 말하고 있기 때문에 뒤에 with you and Jessica 라고 합니다. 좀 더 구체적으로 lately를 붙여서 최근 들어서 조금 최근 들어서 어떤 현상이 좀 계속되고 있다라고 할 때 이 lately late에다가 ly 붙인 이거 많이 붙여 말하거든요. 요즘 들어서 뭐 이런 말이 되는 거죠. 이유를 모르겠다라고 할 때 I don't know why라고 하면 됩니다. why는 왜라는 거에 해당이 되는 거죠. why, 왜. So I don't know why. 나도 이유를 모르겠어. But 하지만 어쨌든 she keeps avoiding me. 그 제시카라는 내 여자친구가 자꾸 나를 피하고 있어라고 말하고 있습니다. 그러니까 avoid 하면은 A-V-O-I-D로 쓰거든요. avoid. So avoid a problem. 그러면 문제를 피하는 것이 되는 거고 Why do you avoid me? 하면 너 왜 나를 피하니? 이런 말이 되는 거고요. 다음은 화요일 내용이 되겠습니다. 이제 전에 샀던 컴퓨터의 마우스를 교환하려고 가는 상황이 됩니다. Hi, can I exchange this mouse for a different one? Here's the receipt. Sorry, but it says it was a final sale. So there's no way I can exchange it? I'm afraid not. The final sale means no exchange, no refund. 내가 할 수 있겠습니까? 라는 식으로 하니까 굉장히 좀 예의 바르게 묻는 것처럼 들리잖아요. Can I exchange this mouse? 까지만 말하게 되면 뒤에 뭐 말이 빠지게 되면 이게 무슨 소리지? 라고 하기가 쉽습니다. 제가 이 마우스 교환해도 돼요? 라는 말이 되죠. 근데 우리말로는 그렇게 말해도 뭐 대충 그 다음 말이 또 이어질 수 있으니까. 근데 영어로는 뒤에 조금 이어지는 게 좋습니다. For a different one. 다른 것으로. 뭐 이 말을 해도 되고 안 해도 되긴 한데 Can I exchange this mouse for a different one? 예를 들어서 For a bigger one 하면 더 큰 거로 바꿔도 될까요? For a smaller one 더 작은 거로 바꿔도 될까요? 뭐 이런 식으로 좀 더 구체적인 정보를 줘도 되겠죠. 지금 거기서 일하는 직원이 얘기하는 건데 주신 영수증을 보니까 여기에 적혀 있는 걸 보니 It says 이렇게 영수증이 적혀 있고 말하고 있네요. 이런 식으로 It says 당신이 마우스를 사갔을 때에는 그게 최종 상품이었다라는 말이 듭니다. 최종 판매 상품이었다. It was a final sale. 그러니까 파이널이라고도 발음하지만 final 이렇게 보통 발음합니다. final. 그랬더니 아니 그러면 내가 이거 교환 못한다는 말입니까? 라고 놀래서 묻겠죠. 자, 내가 교환을 못한다고요? You mean I can't exchange it? 해도 됩니다. You mean I can't exchange it? 해도 되는데 조금 바꿔서 내가 이거를 교환할 방법이 없단 말입니까? 라고 물어볼게요. 자, 그렇다면 There's no way? 방법이 없다고요? There's no way? 그 다음에 내가 이걸 교환할 수 있는 I can exchange it 하고 뒤에 이어 말하면 됩니다. 일단 저도 잘 모르지만 약간 코딩하고도 비슷하다는 말을 누가 한 적이 있는데 There's no way라는 걸 익혀두고 I can exchange it을 익혀두어서 서로 이렇게 쿵쿵 이렇게 부딪히고 이렇게 끼워 맞추면 이런 식의 문장이 만들어질 수 있다. 그래서 패턴을 우리가 연습하게 되는 거죠. I'm afraid not. 죄송하지만 안 되겠습니다. 라는 말을 합니다. 상대방이 뭔가 이거 안 됩니까? 라고 할 때 안 됩니다. 라고 말할 때 좀 미안한 감이 있어서 I'm afraid not. 죄송하지만 사과를 해야 될 때 안 되겠습니다. 근데 내가 미안해서 하는 사과라기보다 안타깝게도 어쩌죠? 라는 상대방에게 미안한 마음을 가지고 가는 말이 됩니다. I'm afraid not. 아닌데요. 라는 말이 되는 거죠. 그건 아니에요. No. 라고 하는 것보다 I'm afraid not 하게 되면 상대방도 조금 마음이 누그러질 수가 있겠죠.
네, there's no way I can exchange it. I'm afraid not. 자, 이런 두 개의 표현 굳이 고르자면 이 표현이 참 중요하다고 생각이 듭니다. 자, 오늘의 위클리 픽은 지난 이제 일주일간 저희 이제 기티형 방송에서 가장 여러분과 라이브 소통을 하면 좋을 법한 주제를 좀 골라봤습니다. 오늘 어머니의 사랑을 이제 그리는 그런 글을 영어로 좀 들어볼 텐데 엄마의 사랑은 지금 여러분이 여러 사연을 보내주시면서 이렇게 표현을 해주시지만 사실 엄마의 사랑은 무엇이다. 사실 말로 형용하기 힘들 정도였던 사랑이잖아요. 그렇죠. 진짜 그거는 put into words라는 영어 표현가 있어요. 영어 표현 좋다. Yeah. You can't put it into words. 그렇게 하면 말로 표현할 수 없다. 그 형태로 제일 많이 쓰죠. Put 전치사가 into words. You can't put it into words. 뭐 이런 식으로 쓰겠네요. 그렇죠. 네. You can't put it into words 하면 말로 표현할 수 없다. 보기 힘들다. 엄마의 사랑이라는 거 자체가. 그쵸. 네. 그다음에 이제 어머니가 우리한테 이제 주신 사랑을 다 돌려드리기도 힘들어요, 사실. 불가능하죠. 최선을 우린 다할 뿐입니다. 네, 진짜요. 그 표현은 repay a mother's love. 페이하면 돈을 드리는, 용돈 드리는 건가? 그런 페이는 아니죠, 여기서. 그렇죠. 그 여기서는 그냥 repay 하면 보답하는 거예요. 보답. Yeah. It can be money as well. Like if I lend money to you, I'll say you need to repay me. 그런 the 뜻도 money. 있지만 네. 여기서는 어머니의 받은 사랑을 다 어머니께 돌려드리다 이런 의미로 그쵸. 보답하다가 repay네요. 뭐 특별한 동사가 아니네요. 이거는. 네, repay. a mother's love. It's hard to repay a mother's love. 좋습니다. 다만 노력은 할 수 있을 것 같아요. 부모님께서 주신 사랑에 대해서 똑같이 이렇게 보답하기 위해서 또 화답한다는 뜻의 단어가 하나 또 있다 나오는데 좀 어려운 단어니까 미리 좀 소개 좀 해주시죠. 네, 좀 난이도 있는 단어인데 뭐 원어민도 자주 쓸 수도 있어요. reciprocate as best we can. 그렇게 통으로 하면 최선을 다해 화답하다라는 뜻이죠. reciprocate은 받은 게 있으면 그만큼 돌려줘서 상호간에 뭔가 조화를 이루다 약간 이런 동사 아니에요? 그렇죠. 똑같이 하는 거죠. 그렇죠. 약간 거울처럼. 그러니까 저쪽에서 이렇게 해주면 나도 똑같이 하는 게 reciprocate인데 네. 어머니의 사랑을 받았으니 그와 똑같이 한다의 reciprocate이네요. 그러면요. 맞아요. 어릴 때 그렇게 하기 좀 힘들어서 어른 돼서 하면 좋죠. 그럼 이제 그냥 보답하는 게 아니라 그대로 보답한다라고 우리말로 보면 되겠네요. 그대로 보답한다. 맞아요. reciprocate. Exactly the same, paying it back. 그게 자녀로서의 최소한의 도리. 이런 말도 나옵니다. The least a child can do. Least a child can do. least는 뭐 최소니까 본인께 해드릴 수 있는 건 이렇게 보답하기 위해서 노력을 하는 자세. 참 맞는 것 같아요. 자, 이런 표현들을 갖고 이제 어머니의 사랑은 위대하다 이런 글을 저희가 들어볼 텐데 저희 기치형이 이제 파트 1, 파트 2로 이렇게 나눠져 있는데 저희가 어머니 사랑이라는 주제의 기사 파트 1을 우리 피터 선생님이 한번 읽어주실까요? Oh, shall I read it today? 네네네. Okay, part 1. 아닙니다. 오늘 인서트로 들을까요? 네. 들어보죠. 제가 하는 것보다 네네네. 프로페셔널한 성우가 더 나아요. 네, 알겠습니다. Let's take a 들어보겠습니다. listen. 네. The power of a mother's love. They say a mother's love is unconditional. The essential care provided to their little one is difficult to put into words, and this phenomenon seems to extend far beyond humans to many animals. But when does this love kick in? This eternal bond forms way before even birth itself. One look is all it takes to understand what a child means to their mother. The glint in a mom's eyes when they are fondly gazing at their kid is like no other. And for mothers, children will forever be their little babies, whether they are 6 or 60. It's the most special of relationships, unaffected by time. 자, 오늘 내용 그럼 하나씩 좀 살펴볼까요? 네. Yeah, we looked at that first sentence. That's my favorite one, actually. They say a mother's love is unconditional. Unconditional love 하면 진짜 어머니가 떠오르는 것 같아요. Sorry to all the dads out there, but I think of my mum as well. Unconditional 하면 conditional과 반대말이겠죠. 그래서 무조건. There was also the phrase like, when does this love kick in? kick in? 요
차다 동사 은근히 많이 나오더라고요. kick. Yeah, I mean, we say kick off a lot, and I think many of our listeners might know that means like 시작 or to 그쵸, begin. 축구 경기 할 때도 kick off이니까 kick in은 축구에 잘 안 써요. kick가 들어가 있지만 this means to begin or start as well. Yeah, so when does the love kick in means when does the love begin? The glint in a mum's eyes when they are fondly gazing at their child or kid is like no other. 여기서 glint도 중요하고 glint가 뭐예요? 이게 glint. 눈빛. 눈빛? 눈빛은 약간 영어로 이렇게 해석하기 힘들다라고 많이 생각하는데 glint가 딱 좋아요. 근데 한국만큼은 많이 쓰진 않아요. Like I don't know, 눈빛이 강했다. The glint in their eyes was strong. That sounds a bit awkward, right? 눈빛이 아주 네. 강렬했다. 이런 식으로 얘기 잘 안 하는군요. 네, but here the glint in the mum's eyes 딱 눈빛랑 동일해요. 이렇게 하도록 하겠습니다. 자, 그럼 위클리 픽 바로 들어가도록 할게요. Alright. Welcome to Easy Writing. 네, Easy Writing Weekly Pick. 자, 지난 목요일부터 어제 수요일까지 내용 중에서 핵심 표현 위주로 다시 한번 짚어보겠습니다. 자, 10월, 11월 Easy Writing 교재 있으신 분들은요, 참고하셔도 좋고요. 없으셔도 뭐 전혀 상관없습니다. 네, 교재에는 없는 이브닝 스페셜에서만 들을 수 있는 마유 선생님 표 대화로 표현 만나보실 거예요. 자, 그러면은요, 지난 목요일에 만나봤던 표현부터 한번 짚어보도록 하겠습니다. 일단은 우리말 대화부터 들려드릴게요. Let's go. 축하해 마유. 너 이제 여자친구 생겼다며. 언제부터야? 아, 그게 좀 복잡해. 월요일에 사귀기 시작해서 오, 그러니까 오늘로 4일. 그 다음날 아침에 헤어졌어. 너무 심한 거 아닌가요? 저녁도 아니라 아침이라니요. It happens. 눈 뜨자마자 전화를 받았는데 그런 내용이면 너무 슬플 것 같습니다. It happens. People change, and also sometimes you don't know the 네. person, right? 눈물이 앞을 가려. 지금 여기 문장들 보면 영어로 바꾸면 너무 재밌을 것 같은 그런 표현이 있어요. 네. 일단은 뭐 언제부터야 이랬잖아요. 너 여자친구 생겼다면 언제부터야? 이런 거 어떻게 표현할까요? 네, 이거는 정말 그냥 간단하게 네. since when, since when, Since when? since는 부터. 아, 그렇죠. 부터. 뭐 그래서- 이유로. 네, 네네네. 그래서 since when라고 말할 수 있고요. 아예 이게 뭐 풀 문장은 아니지만 이런 식으로 관용적으로 많이 쓴다는 얘기고요. Yeah. 그렇죠? 그래서 그게 좀 복잡해 뭐 이렇게 얘기를 했네요. 아하, It's a little bit complicated라고 말을 합니다. A lot complicated. 솔직히 말하면 그렇죠. 네, 맞아요. 옛날에는 그 SNS에서도 네네. 막 뭐 in a relationship, 아하. single, married, Yes. 그리고 complicated라는 그런 옵션도 있었던 거 기억납니다. 실제로 있었어요. 네. 네네. 자, 그러면서 오늘 그러니까 오늘로 4일이네라고 얘기를 하면서 근데 그 다음 날 아침에 헤어졌어라는 이제 슬픈 이제 얘기가 Yes. 나옵니다. 네, 핵심 표현 2개 또 있는데요. 네네네. 그 사귀다라는 표현은 많은 분들이 데이트라는 거로 생각하실 것 같아요. 네네네. 근데 물론 데이트도 좋지만 네. 원어민들은 go out을 정말 많이 써요. 아, 그거 나간다. 나간다. 어. 근데 이게 사귀다라는 말이에요. 저도 미국에 살 때 친구들이 네. 그러니까 약간 뭐라 그럴까 한국어가 어색한 네네. 한국인 친구들 있잖아요. 네네. 그 친구들이 우리 언제부터 나가기 시작했어? 네. 막 이렇게 네. 얘기를 해요. 네. 무슨 말이 어딜 나가? 했는데 그게 사귀다라는 뜻이더라고요. 맞아요. 네네. So we're going out. We've been 아하. going out for I don't know, 3 months. 아하. 이렇게 말하고요. 그리고 반대로 헤어지다 할 때는 break up. 근데 여기서는 이제 네네네. 과거 형태로 아하. 이미 헤어진 거잖아요. And we broke up the next morning. 확인 감사합니다. 마유가 말합니다. 말합니다. 네. 그런데 다음 날 아침이라고 그랬잖아요. 네. 그 다음 날 과거 얘기를 하면서 네. 그 다음 날 어떻게 표현해야 될까요? The next morning입니다. 이거는 아무 아침이 아니잖아요. 그래서 앞에 너가 들어가야 돼요. 맞아요. 그래서 그 다음 날. 네, the 오늘을 next morning. 기준으로 내일 아침이라는 게 아니고요. 네. 과거에 뭐 한순간 뭐 미래가 될 수도 있겠지만 아. 특정한 시간에 그 다음 날 아침이라고 할 때는 더를 빼먹으면 안 되겠습니다. 맞아요. 그렇죠. 그리고 이거는 다양하게 쓸 수 있어요. morning 대신 the next day, the next week, 맞아요. the next year 이런 식으로 쓸 수 있어요. 방금 그 단어들을 쓸 때 오늘 기준이 아니라는 것만 알아주시면 될 것 같아요. Yes. 자, 그럼 방금 이렇게 들려드린 우리말 대화를 영어로 한번 만나볼까요? Let's go.
Congrats, Mayu. I heard you have a girlfriend now. Since when? Well, it's a little bit complicated. We started going out on Monday. Oh, so Monday, Tuesday, Wednesday. Oh, it's been 4. And we broke up the next morning. Oh. 네, 영어로 들으면 항상 내용이 더 슬퍼지는 것 같아요. 왜 그러지? 이해가 안 가네요. It is time for Power English's weekly pick. We have one dialogue, the first dialogue, and we have another dialogue coming. Yes. And of course, we are going to look at it very carefully and do a little review. That's right. So it is from November, and it is on page 13. Yes. And it is a daily life dialogue. And the title is Looking for a Daycare Center. It's been an eye-opening experience. 오, 네, 맞아요. 오늘 첫 번째 대화는 어린이집 찾기, 놀라운 경험이었습니다. 네, 그 주제입니다. 이거 12월 매주 수요일 팀이었어요. 일 거예요. 이거 아직 11월이죠? 예, 어린이집 찾는 게 왜 놀라운 경험인지 좀 궁금하네요. 정말 어린이집이 사실 좋은 어린이집은 sometimes you gotta wait. 자리가 없어요. 맞아요. 한국이든 미국이든 이제 맞아. 경쟁은 장난 아니에요. That's right. 그래서 I think it'll be very interesting for a lot of our parents Yes, as well. yes. All right, so shall we go ahead and look at the dialogue? Shall we? Are you still on the hunt for a good daycare center? Yeah, it's been an eye-opening experience. I can't believe I waited so long to start looking. But Timothy is only a year old. You've got another 2 years to get it sorted out. The top daycares have waiting lists that are more than 3 years long. Are you saying people try to get their babies in daycare before they are born? It's very competitive just to get on the waiting list sometimes. 와, 육아는 참 쉬운 일 아니네요. 너무 힘들어요. Wow. So really, in America, like places like New York, I've heard of preschools. Okay, 자, let's talk about first of all daycare, preschool, kindergarten. Yes. It's a little bit different in Korea and in the States. Yes. Because in Korea, they have these like 어린이집, and we call them daycares. Yes. Okay? But in America, when you're about 3 years old, when the kid is about 3, you can put him into a preschool, which is before kindergarten. Right. So from 3 to maybe 5 years old. So it's not like it's not a daycare, it's a preschool. 맞아요. So 이게 좀 차이가 있어요. 예, 데이케어 하면 그냥 아기를 돌보는 그렇죠. 거고 Right. 프리스쿨이라고 하면은 그 공식적으로 입학하기 전에 그 준비하기 위해서 그렇게 그러니까 kindergarten 가기 전에. Yeah, 근데 이제 yeah. 이 preschool은 보통 아침에서 뭐 12시, 1시에 끝나요. 일찍 끝나요. 그러면 만약에 부모님들이 이렇게 일한다. 그러면 애를 더 누구를 돌봐줘야 된다. 그러면은 또 어린이집을 보낼 수도 있겠죠. So you can go to a preschool Yeah. and a daycare You could. at the same time. Yeah, so I just want to tell you the difference. 네. All right, so now let's look at some expressions. Yes. Okay, there is an expression in the first sentence. Are you still on the hunt for a good daycare system? So 갑자기 왜 사냥? Yeah, 왜, hunt. what are we hunting? Hunting. So we are not going into the forest and looking for Right. cute animals. Yes. We are looking for something we want to buy, something that we want to own. We often use this when we are talking about buying something. Right. In this case, it's about finding a good daycare, but you'll often see, I'm on the hunt for a new car. I'm on the hunt for a new dress. Okay, here's our example dialogue. This was an eye-opening loss for us today. Yeah, we should have prepared better, even though we thought it would be an easy win. So we're talking about sports, 맞아요. teams, right? 예. So today, this was an eye-opening loss. 졌어요. 네. 근데 이게 되게 좀 충격적이었어요. 충격적이어서 쉽게 이길 줄 알았는데 Yes. 어머. 우리는
칠 수 아니 있다니. 우리가 질 수가 있다니? 아니, 그게 말이 안 돼? 말이 안 되는데. 어떻게 이럴 수가? Yeah. Yeah. So the eye-opening part is you realize you can lose too. You 새로운 현실. 새로운 현실. That's Yeah, right. yeah. Moving to a foreign country was an eye-opening experience. Let's look at the power pattern. Now, our power pattern today is are you saying? 그러니까 아니 어떻게 그렇게 그럴 수가 있어? Are you saying? Yes. It's not just asking for confirmation. Yeah. There is surprise Absolutely. in this phrase. Very good. 이번에 오늘부터 새로운 선보이는 코너입니다. 그 나라의 언어를 배울 때 문화를 알고 배우면 언어가 마음에 더 와닿을 때가 있습니다. 항상 말씀드리죠. 언어는 반드시 문화와 같이 가야 된다. 그죠? 그렇습니다. 제가 한국에 처음에 왔을 때 그 한국 문화를 모르잖아요. 그러니까 어느 정도는 조금 알겠죠. 왜냐하면은 이제 한국 부모님 밑에서 살았지만 6살 때 미국에 이민 가서 28에 왔어요. 그러니까 거의 모른다고 생각하시면 그럼요. 돼요. 네. 그래서 많이 혼났어요. 눈치도 많이 없었고 그래서 문화를 몰랐기 때문에 말을 하지만 그래서 친해지는 것도 좀 어려웠고 말하는 것도 좀 두려웠고 눈치도 막 어떻게 봐야 될지 몰라서 좀 많이 피곤했고 고향이 그립고 그랬습니다. 문화 그거에 대한 고생이 조금 있어서 항상 여러분들이 또 학생들이 미국 가가지고 이게 너무 힘들어라고 하면 더 내가 와닿아서 최대한 여러분들에게 미국 내일 갈 준비를 하기 위해서 항상 교재를 준비한다는 점 기억해 주시고요. 근데 그렇게 진지하게 얘기했는데 다음 미국 문화는 뭐 그렇게 진지한 건 아닌데요. 근데 이것도 보면 좋아요. 왜냐하면은 일단은 말씀드릴 거는 또 참고를 해야 되는 게 있습니다. 한국에서도 물론 어느 나라에서도 물론 누구를 너무 빨리 판단하는 거를 좀 이렇게 안 좋게 보죠. 근데 미국에서는 그냥 어렸을 때부터 전 한국에서 이제 자라지 않았기 때문에 여기는 모르겠지만 어떻게 많이 강조를 하는지 안 하는지 하지만 미국에서는 그 선생님과 부모님이 다 이렇게 너무 사람을 판단을 하지 말라고 강조를 하고 맨날 강조를 하고 또 교훈을 가르치는 것 같아요. 계속 강조하죠. Don't judge a book by its cover. 정말 어렸을 때부터 많이 듣죠. 네. 그리고 이렇게 걸어갈 때 이렇게 좀 특이해요. 옷도 특이하고 머리도 특이하고 등등등. 근데 이렇게 좀 쳐다볼 수가 있잖아요, 애가. 근데 그때 부모님한테 혼나요. 그렇게 쳐다보는 거 아니야. 이렇게. 그래서 저 사람 뭐 이런 사람 아니야? 그럼 네가 어떻게 알아? Don't judge too quickly. 이렇게 표현을 많이 하는데요. 약간 미국은 그런 게 있어요. 우리는 이제 유니폼을 안 입잖아요. 물론 프라이빗 스쿨은 입지만. 입죠. 근데 이제 워낙 정말 여러 가지의 그룹이 있잖아요. 뭐 맞아. gothic, skater, skaters, 운동부, jocks, 힙합, 뭐 cheerleaders, nerds. nerds. 그러니까 그게 너무 익숙하기 때문에 나랑 다른 사람을 봤을 때 또 특히 또 강하잖아요. 자기만의 색깔이. 그러네요. 어렸을 때부터 그걸 봤기 때문에 좀 그거에 익숙해져 있는 것 같아요. 인종도 다양하고. 인종도 다양하고. So 네. we're kind of used to differences. So 네. we tend to embrace differences kind of easily. 그렇습니다. 그래서 Don't Judge Too Quickly에 좀 재미있는 것을 제가 찾은 적이 있는데요. 그 여러분들이 Ameriquest Mortgage Company, Ameriquest Mortgage, M-O-R-T-G-A-G-E 컴퍼니를 유튜브에 검색하시고 거기에다 더 붙여서 Don't Judge Too Quickly 검색하면은 진짜 웃긴 그 광고 커머셜들이 나오거든요. 그 예를 들어서 몇 가지만 좀 얘기해 드릴게요. 그 편의점에서 이제 블루투스로 이제 전화로 하고 있는데 이런 표현이 있어요. You're getting 당하고 있다. Robbed. 근데 자기는 전화하고 있는데 너 그거 지금 사기당하는 거야라는 표현도 있어요. 이 robbed는 무슨 뜻이죠? 또 이중의 뜻인 도둑질을 당하는 거죠. 당신의 가게 지금 이제 털리고 있다 이런 좀 비속어잖아요. 근데 블루투스를 얘기하고 있는데 딱 카운터로 왔는데 그 편의점 주인은 이제 등을 돌려서 그러니까 얼굴을 좀 마주치지 않고 있죠. 근데 이 사람이 블루투스 전화로 You're getting robbed라고 해가지고 편의점 주인이 돌아가지고 이렇게 빠따로 막 때려요. 그 다음에 American Mortgage Company, Don't worry, we won't judge you. 걱정 마세요. 우리는 당신을 판단하지 않겠습니다. 뭐 이런 것도 있고
또 재밌는 게 뭐가 있냐면은 강아지를 산책하고 있어요. 네. 그래서 이제 강아지 산책하고 있으면서 초콜릿 케이크 한 조각을 먹고 있습니다. 네. 근데 초콜릿 케이크를 떨어뜨린 거예요. 네. 근데 하필 또 강아지 엉덩이 근처에. 근데 이제 이게 잔디예요, 잔디. 네네네네. 그래가지고 이제 5second rule 주마다 다르지만은 네네네네. 2second 뭐 rule. 3second rule도 있죠. 2초 안에 이거를 건지면은 박테리아가 안 묻는다. 그래서 빨리 주워가지고 번 다음에 이렇게 이게 먹었어요. 근데 갑자기 시선이 느껴지는 거죠. 딱 이렇게 오른쪽으로 보니까 저기 멀리서 할머니하고 어린 소녀 아이가 충격적으로 보고 있는 겁니다. 케이크가 아니라 다른 거라고 이제 강아지의 생각을 하는 그건 줄 건. 알았죠. 네. 그래서 거기서 갑자기 America's Mortgage Company, we won't judge you 뭐 이런 건데 로라 선생님은 좀 이렇게 오해받은 적이 조금 이런 게 있었나요? 네, 근데 mortgage company가 뭔지 일단 설명해 드려야 되지 않을까요? 아, 뭐 부동산? 그러니까 예를 들어서 mortgage company가 부동산일 수도 있겠고요. 또 이제 mortgage가 어쨌든 이제 대출을 해주는 곳이잖아요. 맞다, 예. 그러니까 너 뭐 예를 들어서 크레딧에 굉장히 따라서 대출을 받을 수 있느냐 없느냐 얼마를 받느냐가 굉장히 중요해요. 미국은 그렇죠. 한국도 그렇습니다. 그렇겠죠 당연히. Yeah. 그러니까 뭐 크레딧이 나쁘다 그래서 우린 당연히 그냥 죄송해요 mortgage 뭐 집 사는데 저희 대출해 드릴 수 없어요가 아니라 조금 더 그럼에도 불구하고 더 봐주고 더 look into 하고 뭐 더 기회를 준다라는 뜻이에요, 여러분. 이거 그렇군요. 이해되시죠? 아주 좋은 뜻이 있네요. 모르실 수 있으니까 혹시나. 네. 네, 그렇습니다. 그래서 이렇게 오해를 많이 받을 수가 있잖아요. 그래서 우리가 항상 사람의 뭐 다른 이유가 있겠지. 항상 이렇게 생각을 해주는 게 좋을 것 같고요. 저도 되게 오해 많이 받아요. 선생님 되게 술 되게 잘 드실 것 같고요. Yeah. Judging by the cover, huh? 저 네. 굉장히 뭐 이렇게 생각하시는데 저 정말 한 모금도 거의 못 마시거든요. 사실 한동안 너무 많이 저는 우울했어요. 그래요? 근데 이제 친구들과 또 이제 많은 분들과 또 이렇게 나누면서 그 슬픔이 반이 됐다라는 걸 또 느꼈고 그리고 저는 한 주 동안 매일 빠짐없이 아버지와 걸었거든요. 아버지가 걸으면서 이야기를 많이 나눴는데 역시 사랑하는 사람과 가족과 친구들과 더 과거에 지지 않는 미래를 만들어가는 게 오늘을 만들어가는 게 가장 좋은 큐어 치유인 것 와우. 같아요. 그래서 많은 분들 명언이 정말 나왔습니다. 네 사랑하는 가족에게 얼마나 사랑하는지 내 마음이 어떤지 마음 전하시고 또 많은 예쁜 추억들 많이 만드시면 정말 그 슬픔이 반이 되고 또 사랑은 나누면 배가 된다고 하잖아요. 정말 그게 맞는 것 같아요. 그래서 여러분들 좋은 시간들 많이 보내셨으면 좋겠어요. 너무나 좋은 말씀이네요. 따뜻해졌어요. 네, 와, that was 여러분. a heart-to-heart conversation. 여러분 사랑해요. I love you. 좋아요. 자, 네. 두 번째. 미국에서 no란 말을 어떨 때 주로 쓰는지 문화 함께 알려드리려고 해요. 아하. 이 no means no라는 표현이 있는데 네. no는 no입니다. 아니라면 아닌 거다. 안 된다면 안 되는 겁니다. 라는 뜻을 가지고 있는데 네, 맞아요. 어마어마한 미국에 오래 살아야 아는 표현이죠. 네, 맞아요. 특히 엄마가 아니면 선생님이 이제 야단칠 때 만약에 학교에서 제가 누구한테 Can I borrow your pencil? 연필 좀 빌려줄 수가 있어? 했는데 걔가 no 했어요. 그래서 Come on, man. And it's like I can't. I'm sorry. You know? I was like Come on, just one pencil. 그때 선생님이 Hey, David, no means no. no가 no 아니라고 이렇게도 쓰이고 그죠. 아니면 또 연애 사이 남녀 사이에서 네, 맞아요. 뭐 예를 들어서 이제 아직까지 마음의 준비가 안 됐어요. 손을 잡을, for example. 네. 근데 아직 손을 잡기에는 난 좀 마음의 준비가 안 된 것 아유, 같아. 손 잡는 게 뭐 어때서 그래서 만약에 덥석 잡았어요. 이런 경우에 no means no. 하지 말라고요. 하지 말라고요. 단호하게 단호하게. 그분에게 한 방에 그 의사 전달을 확 정신 깨게 하는 게 그렇죠. no means no. 왜? 어렸을 때부터 그렇게 교육을 받았으니까요. 맞습니다. 그래서 이렇게 또 얘기를 할 수가 있어요. 뭐 골키퍼가 있다고 골이 안 들어가나 뭐 이렇게도 얘기를 할 수가 있고 만약에 작업을 거는데 네. 안 돼요. 남자친구 있어요. 했는데 no means no 했는데 골키퍼가 있다고 골이 안 들어가나? 그러면 어떻게 얘기할 수가 있는지 알아요? 발언? 뭐라고 할 수 있어요? 제 남자친구 월드컵에 있는 골키퍼예요. 굉장히 센스 있고 위트 있는 진짜 발언이네요. 네. 그렇게 얘기할 수 하여튼 있겠네요. 농담이었고 근데 네. no means no가 어떤 표현을 같이 나오냐면은 네. 몇 번이나 말씀을 드려야 돼요. 그쵸. 이게 how many times do I have to tell you? No means no. What 같이. part of no don't you understand? 이것도 이렇게도 진짜 많이 쓰고요. 진짜 많이 쓰죠. 우리가 진명에서 예전에 배운 표현인데 그렇죠. 이거 빨리 말씀드리고 이제 넘어갈 건데 네. What part of no
don't you understand? understand. no라는 게 그렇게 이해하기 힘드니? 어떤 부분이 no라고 말했는데 어떤 부분이 이해가 안 되시는 거죠? 그쵸. 그렇죠. So how many times do I have to tell you? Like what part of no don't you understand? Exactly. No means no. no. 어허. 자, 얘네들은 정말 지금 잘 여러분 잠깐만요. 덩어리로 너무 잘 같이 가요. 그러니까 이거 스크립트에 여러분 지금 없는 거예요. 네. 맞아요. 그래서 어쨌든 분위기가 아무리 좋아도 이렇게 저 완벽한 타이밍 같아도 여자가 만약에 노라고 한다면 내숭이 아니라 이렇게 정확한 의사 전달임을 깨달아야 한다는 게 굉장히 중요한 의미로도 사용이 되니까 기억하셨으면 좋겠어요. Alright, 지금까지 American Culture 함께 했고요. 이 퀴즈는 이번 한 주 쉬어가고 네. 다음 주에 함께 하기로 해요. 오늘까지만 쉬어갈게요.